थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद उस सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद उस सामर्थी परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद उस सामर्थी परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अगर मेरी आवाज़ सही आ रही है तो जिन्ने लोग मैनू देख रहे हो कमेंट कर सकते हैं ताकि मैनू पता लग सके कि मेरी वॉइस तुहाडे तक आ रही है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। राबा शाखा लाबा राबा संदा नाना बादो लेरे बेगे बेगे सिखे वारा खाबा सिखे रेखे बेगे सिखे रिखा बारा फाबा बाबा दाबा लाबा राबा संदा नाबादा लाबा राबा शाखा वारा खाबा सिखे रे बेगे बेगे सिखे रे बेगे बेगे सिखे रे बेगे बेगे सिखे री शाखा बारा फाबा बाबा दाबा लाबा राबा शिखे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जिन्हें लोग इस समय देख रहे हैं ਤੁਸੀਂ सब इस लाइव ਨੂੰ शेयर कर सकते हैं ताकि होर भी लोग अपने नाल जुड़न और असी परमेश्वर के वचन ਨੂੰ शुरू कर सकीए। मेरा विश्वास है कि अज का दिन जिहड़ा है साडे लई खास आ। अज का दिन साडे लई अद्भुत दिन आ। अज के दिन दे विच परमेश्वर साडी जिंदगी के अंदर अद्भुत कमां नूं करन जा रहा अपने वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपना वचन भेज के चंगा करता है तो आने वाली तबाही तो बचाता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं चाहना तुसी शेयर करो इस लाइव नूं ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा लोग अपने नाल जुड़ सकन और आप प्रभु के वचन नूं शुरू कर सकीए और आप प्रार्थना दे विच जा सकीए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरा विश्वास है अज का वचन सुनने तो बाद तुहाडी जिंदगी सेम नहीं रहूगी, तुहाडा जीवन सेम नहीं रहूगा। परमेश्वर दा आत्मा अज दे वचन के द्वारा तुहाडे नाल गल करेगा। प्रभु दा आत्मा अज अद्भुत गल्लां नूं तुहाडी जिंदगी च खोलेगा ताकि तुहाडे जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा, उहदी योजना पूरी हो सके। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो प्रभु। मैं चाहना जल्दी तो जल्दी सब इस लाइव नूं शेयर कर दो ताकि होर भी लोगों तक परमेश्वर का शुभ समाचार का वचन पहुँच सके। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus, 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 thank you Lord Jesus. जिन्हें लोगों तक तुसीं इहनूं शेयर कर सकते हैं ताकि परमेश्वर का वचन जिहड़ा है होर भी लोगों तक पहुँचे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं चाहना वचन नूं शुरू करन तो पहला कुछ लोग होर अपने नाल जुड़ जाण ताकि आप प्रभु के वचन नूं साझा कर सकीए, प्रभु के वचन नूं वंड सकीए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद उस सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद उस सामर्थी, धन्यवाद उस सामर्थी परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी बी योर नेम फादर। हालेलुया। राबा शाखा ला ब्राखा साथा ला फ्रागा सोग्रा बादा ला ब्राबादा नामा संदा। अज आप गल करांगे प्रभु के वचन के विचों कि असी किद्दां परमेश्वर के राज के लिए तैयार हो सकते हैं, असी किद्दां प्रभु के राज के प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं और प्रभु का वचन सानू। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद उस सामर्थी परमेश्वर।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਰਡ ਆਫ ਜੀਸਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ, ਡੀਪ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ, ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਵਰਡ ਆਫ ਜੀਸਸ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਔਰ ਡੀਪ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਿਸਟਰ ਨੈਂਸੀ ਸੰਧੂ, ਬ੍ਰਦਰ ਰਾਜੂ ਗਿੱਲ, ਅਜੇ ਮਸੀਹ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਜੌਨ, ਵਿਲੀਅਮ ਜੌਨ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਪੱਟੀ, ਪੂਨਮ ਸੋਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਲਵੀਰ ਪੱਟੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਜੁੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਹਿਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
क्योंकि परमेश्वर ने तुहानूं चुनिया, बुलाया और ठहराया है। और अगर परमेश्वर ने तुहानूं चुनिया और बुलाया है कि असीं अपने विश्वास दे विच मजबूत होना, दृढ़ होना, ताकि असीं उहदे राज दे विच खुले तरीके दे नाल प्रवेश कर सकीए। अज दे वचन चों आपां सिखांगे कि परमेश्वर किस तरह चाहुंदा है कि असीं अपने आप नूं तैयार करिए ताकि असीं उहदे राज दे विच वड़ सकीए, उहदे किंगडम दे विच प्रवेश कर सकीए, स्वर्ग राज दे भागी हो सकीए, ताकि असीं परमेश्वर दे अनंत जीवन नूं अपनी जिंदगी दे विच लै सकीए, ताकि असीं उस महान उद्धार नूं, उस छुटकारे नूं प्रभु दे कोलों लै के उहदे विच बणे रहीए, उहदे विच चलदे रहीए और परमेश्वर दे प्रेम नूं अपनी जिंदगी दे अंदर देख सकीए, उस प्रेम दे विच वध सकीए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं चाहना शेयर करो सब इस लाइव नूं, आपां प्रार्थना च जावांगे कुछ टाइम दे लई। थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सामर्थी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करदा प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच प्रभु जी, अज जिन्ने लोग प्रभु इस समय साडे नाल जुड़े होए इस लाइव दे द्वारा प्रभु, इस लाइव टीचिंग के माध्यम के द्वारा प्रभु जी, इस वर्ड ऑफ जीसस पेज के द्वारा प्रभु जी, मैं प्रार्थना करदा यीशु मसीह के नाम दे विच मेरे परमेश्वर, आज ये लोग सेम ना रहन मेरे प्रभु जी, इन्हां दियां जिंदगियां सेम ना रहन मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, इन्हां दे परिवार सेम ना रहन मेरे परमेश्वर, इन्हां दे आत्मिक जीवन सेम ना रहन मेरे परमेश्वर, इन्हां दियां आत्मिक जिंदगियां सेम ना रहन मेरे परमेश्वर। तेरी सामर्थ इन्हां नूं छूए मेरे परमेश्वर, आज दे वचन के द्वारा इन्हां दा विश्वास वधे मेरे परमेश्वर, और ये लोग तेरे विच होर ज़्यादा मजबूत और सिद्ध होंदे जाण यीशु मसीह के नाम दे विच मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता प्रभु जी कि अपने बुलाए जाण नूं सिद्ध करो, अपने बुलाए जाण नूं परफेक्ट करो, अपने बुलाए जाण दे अनुसार चलदे जाओ। ऐ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करदा जिन्ने लोग इस समय लाइव जुड़े हैं प्रभु, जिन्ने लोग लाइव देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, और जिन्ने लोग बाद दे विच इस लाइव नूं देखणगे प्रभु, प्रभु सब देखण वाले दे उत्ते तेरा आत्मा जुंबश करे मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा उन्हां लोकां दीयां जिंदगियां च कार्य करे मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा उन्हां दीयां जिंदगियां दे अंदरों हर तरह दीयां कमियां नूं खत्म कर दे यीशु मसीह दे नाम दे विच मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करदा प्रभु कि डिवाइन रीति दे नाल प्रभु जी तेरी इच्छा उन्हां दी जिंदगी दे अंदर प्रगट होवे यीशु मसीह दे नाम दे विच। मैं प्रार्थना करदा प्रभु अज दे लाइव तो बाद मेरे परमेश्वर, जिन्ने लोग प्रभु जी इस लाइव नूं सुनन, उन्हां दियां जिंदगियां दे अंदर अद्भुत कामां नूं प्रगट कर मेरे परमेश्वर, तेरे अद्भुत काम उन्हां दी जिंदगी च प्रगट होने शुरू हो जाण, सुपरनैचुरल काम उन्हां दी जिंदगी च प्रगट होने शुरू हो जाण। तेरी सामर्थ दे द्वारा प्रभु ये लोग तेरी बुलाहट नूं जान सकन और उस बुलाहट दे अनुसार अपनी जिंदगी दे अंदर चल सकन मेरे परमेश्वर। तेरा वचन दसदा प्रभु जी कि तू सानूं चुनिया और बुलाया और ठहराया मेरे परमेश्वर। तेरा कलाम कहंदा सी तेरी चुनी हुई कौम, याजकां दी शाही मंडली, पवित्र लोग है मेरे परमेश्वर। तेरा कलाम कहता प्रभु कि तू सानू चुनिया ताकि असी उस कनान देश दे विच प्रवेश कर सके जिहड़ा तू साडे लई चुनिया मेरे परमेश्वर, जिहड़ा तू साडे लई बनाया मेरे सामर्थी पिता। खुदावन स्वर्ग राज दे विच असी एंटर कर सके मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करदा अज दे वचन दे द्वारा प्रभु हर एक जन जो इस समय जुड़िया होया प्रभु दे एक एक सवाल दा उत्तर प्रभु, ओदी एक एक कन्फ्यूजन दा उत्तर प्रभु तैनूं दे मेरे परमेश्वर। अज दे लाइव नूं सुनन तो बाद प्रभु बेदारी इन्हां दियां जिंदगियां चाहे, रिवाइवल इन्हां दे जीवन चाहे मेरे परमेश्वर, ये तेरे प्रेम दे विच होर ज़्यादा मजबूत हो जाने यीशु मसीह दे नाम दे विच मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करदा प्रभु जी मेरे पिता सब चीज़ां नूं तेरे हत्थां च दिन्ने मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु अगले समय नूं तेरे हत्थां च दिन्ने प्रभु, अपने आत्मा दी अगुवाई दे नाल चला मेरे परमेश्वर। तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह प्रभु तेरे लोकां ते वधदा जाए प्रभु यीशु मसीह दे नाम च अज दे वचन नूं पिता यीशु मसीह दे नाम दे विच अपने लोकां दी जिंदगी च खोल दे मेरे परमेश्वर। गहरा प्रकाश खोल दे प्रभु, ਜਿਹੜੇ लोग प्रभु उधार छुटकारे नूं पा सकन प्रभु, ਜਿਹੜੇ बीमार है चंगाई नूं पाउण मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु जिन्हां दियां जिंदगियां दे अंदर प्रॉब्लम्स आ, जिन्हां दियां जिंदगियां दे अंदर बंधन है मेरे परमेश्वर, जरा कलाम कहंदा तू अपने वचन नूं भेजदा और चंगा करदा मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करदा अज दे वचन नूं सुनन तो बाद ये लोग चंगे हो जाण मेरे परमेश्वर, इन्हां दे बंधन टुट जाण मेरे परमेश्वर, अंधकार दियां आत्मावां इन्हां दियां जिंदगियां नूं छड्ड के चलियां जाण प्रभु जी। तेरी सामर्थ इन्हां दे जीवन च कार्य करे मेरे परमेश्वर, जरा मसा जिन्हां नूं छूए मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु इन्हां दे घरां दे अंदर प्रभु तुहाडे स्वर्ग दूत चले जाण मेरे पिता। मैं प्रार्थना करदा है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च अज दी टीचिंग इन्हां नूं ब्लेस करे, आशीषित करे और सेम ना रहण देवे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करदा प्रभु इस समय जिन्ने लोग जुड़े उन्हां नूं तेरा मसा छू लवे प्रभु, ये तैयार हो जाण तेरे वचन नूं सुणन दे लई, इन्हां दा हिरदे तैयार हो जाए तेरे वचन नूं सुणन दे लई, इन्हां दे मन तैयार हो जाण तेरे वचन नूं सुणन दे लई, और प्रभु तेरी सामर्थ इन्हां दियां जिंदगियां नूं बदल देवे मेरे पिता। मैं प्रार्थना करदा प्रभु सब कुछ तेरे बेटे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मंगदे, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੋਇੰਟ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो आइए अज आप वचन नूं शुरू करांगे। तो मैं चाहना कि अज दे वचन नूं शुरू करन दे लई ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੋ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਸੋ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਵ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 3 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया, जिनके द्वारा उसने
हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का प्रयत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। क्योंकि जिनमें ये बातें नहीं, वह अंधा और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। सो प्रभु ਦਾ वचन कहता कि अगर ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਰਹਿਣ, ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਫਲ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सो बाइबल से लिखा पतरस कहता क्योंकि उसने अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य से सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है उसकी पहचान में हमें दिया। हालेलुया। सो अज अगर तुसी विश्वासी हाँ, अज अगर तुसी प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करते हैं, अज अगर तुसी प्रभु यीशु मसीह नूं अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मानते हैं, अज अगर तुसी यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करते कि तुहानूं छुड़ाउण वाला, तुहानूं छुटकारा देण वाला, तुहाडा उद्धार करन वाला परमेश्वर आ, ते बाइबल की दसदी है कि उन्हें सब कुछ तुहानूं पहलां ही दे दिता है जो जीवन और भगती दे नाल संबंध रखदा है। हालेलुया। अज अगर तुसी ये सोचते हैं कि मैं किद्दां सिद्ध हो सकदा, अज अगर तुसी ये सोचते कि मैं किद्दां अपने जीवन नूं बदल सकदा हां, अज अगर तुसी प्रार्थना करन दे विच कमज़ोर आ, अज अगर तुहाडी जिंदगी दे अंदर कुछ इदां दीयां चीज़ां जिहड़ियां भगती तो बाहर आ और तुसी भगती दा जीवन जीना चाहुंदे पर तुहाडे कोल ओ जी नहीं हो रहा और तुहाडा दिल, तुहाडा मन बार बार तुहानूं ये दोष दिंदा कि तुसी पाप दे विच आ, तुसी परमेश्वर तो दूर आ, तुसी परमेश्वर दे राज दे विच प्रवेश करन लई अपने आप नूं तैयार नहीं कर रहे, ते अज ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਗਤੀ ਦੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो कहण दा भाव यह है कि परमेश्वर ने सानू भगती करन दे लई पहला ही सब कुछ दे दिता, जो कुछ सानू जरूरत सी अपने आप नूं सिद्ध करन लई, परफेक्ट करन दे लई, अपने आप नूं परमेश्वर दे सुभाव दे विच ढालण दे लई। और बाइबल च लिखिया उन्हें सानू प्रतिज्ञावां दित्तियां, उन्हें सानू प्रॉमिस दिते, उन्हें साडे नाल बहुत सारे वायदे कीते ताकि असीं उन्हां वायदियां दे उत्ते विश्वास करके, प्रतीत करके अपने आप नूं सिद्ध कर सकीए, परफेक्ट कर सकीए और परमेश्वर दे राज दे विच जाण दे लई तैयार हो सकीए। हालेलुया। सो बाइबल दे विच पौलुस पतरस कहंदा इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हालेलुया। सो ये चीज़ां जिहड़ियां अज साडी जिंदगी दे विच होणियां बहुत जरूरी है। सब तो पहला प्रेम, फिर भाईचारा, फिर विश्वास, हालेलुया, फिर संयम, फिर धीरज। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर ने पहले ही साडे अंदर पा दिता है, ये परमेश्वर ने पहले ही सानू दे दिता है जदों असी यीशु मसीह ते विश्वास किया। हालेलुया। हुण कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं किसी नूं प्यार करना चाहना तो मैं प्यार कित्थों लैके आवां।
कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं धीरज दे नाल जीना चाहना, पर मैं धीरज कित्थों लैके आवां। बाइबल की कहती है, धीरज, संयम, प्रेम, भाईचारा, वो सब कुछ परमेश्वर ने जो भगती दे नाल संबंध रखदा आ, जो जीवन दे नाल संबंध रखदा आ, जो तुहानूं तैयार करन दे लई कि तुसीं परमेश्वर दे राज लई तैयार हो सको, खुदावंद यीशु मसीह दे राहीं परमेश्वर ने पहले ही तुहाडे अंदर पा दिता है। हालेलुया। उन्हें तुहानूं पहले ही दे दिता जो तुसीं प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास किया और उन्होंने अपना उद्धार करता और मुक्तिदाता स्वीकार किया। हालेलुया। मैं तुहाडे विश्वास नूं वधाउणा चाहुंदा इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने अगर तुहानूं बुलाया, अगर तुहानूं चुनिया आ, अगर तुसीं ये विश्वास करदे आ कि प्रभु ने तुहानूं चुनिया आ, अगर तुसीं यीशु मसीह ते विश्वास करदे हो, उन्होंने अपना उद्धार करता मुक्तिदाता मनदे आ, ते मैं तुहाडे विश्वास नूं वधाउणा चाहुंदा कि परमेश्वर दा वचन कहंदा है कि प्रभु भी चाहुंदा है कि तुसीं उहदे राज दे विच प्रवेश करो। प्रभु भी चाहुंदा है कि तुसीं स्वर्ग राज दे विच एंटर करो। प्रभु भी चाहुंदा है कि तुसीं उहदे अनंत जीवन नूं हासिल कर सको। प्रभु भी चाहुंदा है कि तुसीं सदा सदा दे जीवन नूं पा सको और पाप दी जिंदगी चों छुट जाओ, बीमारियां दी जिंदगी चों छुट जाओ, निराशा दी जिंदगी चों छुट जाओ। परमेश्वर भी चाहुंदा है कि तुहाडी जिंदगी भगती वाली जिंदगी होवे और इसे करके परमेश्वर ने सब कुछ जो भगती दे नाल संबंध रखदा आ, सब कुछ जो तुहानूं भगती करन दे लई चाहीदा आ, वो परमेश्वर ने पहले ही तुहाडे अंदर डाल दिता है। हालेलुया। पर अज सानू की करन दी जरूरत है? अज सानू उन्हां चीज़ां नूं अपनी जिंदगी च हर रोज़, अज सानू उन्हां गुणां नूं अपनी जिंदगी च हर रोज़ प्रैक्टिस करन दी लोड़ है। हालेलुया। सानू हर रोज़ प्रेम नूं प्रैक्टिस, हालेलुया, वर्तमान रहणगियां। अगर ये गल्लां साडी जिंदगी दे विच सदा बणियां रहणगियां, अगर ये गल्लां वर्तमान रहण दा मतलब कि अगर हर रोज़ प्रति दिन असीं इन्हां गल्लां ते अमल करके, हर रोज़ प्रति दिन इन्हां गल्लां दे अनुसार चल के अपने जीवन नूं अगर असीं बतीत करिए, इन्हां गल्लां दे अनुसार जिहड़ियां प्रभु दे वचन च लिखियां प्रेम, धीरज, हालेलुया, भगती, अगर ये सब गल्लां साडे विच बणियां रहन और वधदियां जाण, ते बाइबल च लिखिया असीं यीशु मसीह दी तरह बनन दे विच कदी भी निष्फल नहीं रह सकते, कदी भी बेफल नहीं रह सकते, असीं कदी भी फेल नहीं हो सकते कि असीं यीशु मसीह दी तरह बन सकीए। हालेलुया। सो प्रभु ने सब तो वड्डी बुलाहट सानूं यही दित्ती आ कि असीं उहदे गुणां नूं प्रगट कर सकीए, असीं प्रभु यीशु मसीह नूं अपने अंदरों प्रगट कर सकीए, असीं प्रभु यीशु मसीह दे, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो बार बार कनैक्शन पोर होने दे करके लाइव कट हो जाता। सो आपां गल कर रहे सीगे कि असीं किद्दां अपने आप नूं तैयार कर सकते हैं परमेश्वर के राज दे विच प्रवेश करन दे लई। हालेलुया। तो पतरस की कहंदा है कि असीं किद्दां अपने आप नूं तैयार कर सकते हैं स्वर्ग राज दे लई। हालेलुया। हर विश्वासी चाहुंदा है कि वह स्वर्ग राज दे विच जाए। हर विश्वासी चाहुंदा है कि वह सदा तक प्रभु यीशु मसीह दे नाल रहे। हर विश्वासी चाहुंदा है कि उस अनंत जीवन नूं पाए जो परमेश्वर ने रखिया है। हालेलुया। पतरस कहंदा जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। हालेलुया। सो पतरस इस वचन के द्वारा स्पष्ट करदा है कि परमेश्वर चाहुंदा है कि असीं यीशु मसीह की तरह बणीए। हालेलुया। पतरस चाहुंदा है, परमेश्वर चाहुंदा है कि असीं यीशु मसीह की तरह बन के सदा तक उहदे नाल रहीए। हालेलुया। बाइबल च लिखिया यीशु मसीह मुर्दियां विचों जी उठण वालियां दे विचों पहलो उठाया। बाइबल च लिखिया यीशु मसीह मौत ते जित पा के स्वर्ग दे विच चलिया गया और उन्हें धरती और स्वर्ग दे विचलियां सब चीज़ां नूं अपने लहू के द्वारा, जो लहू ने कलवरी क्रूस ते बहाया, उन्हें शुद्ध किया, साफ किया, पाक किया। हालेलुया। और अज परमेश्वर की सब तो वड्डी इच्छा यह आ साडे लई, साडी जिंदगी दे अंदर कि असीं उहदे नाल सदा तक रहीए और सदा तक राज करिए। हालेलुया। और हर विश्वासी चाहुंदा है कि वह परमेश्वर तो उस अनंत जीवन नूं पा सके जो परमेश्वर उहनूं देना चाहुंदा। हालेलुया। उस जीवन नूं पाउण दे लई जो तैयारी दी सानूं लोड़ आ, अज वो तैयारी करन दे लई हर एक चीज़ जो साडे लई जरूरी आ, वो परमेश्वर ने पहले ही सानूं यीशु मसीह दे विच दे दित्ती। हालेलुया। अज अगर असीं तैयार होना चाहुंदे आ तो सानूं अपने विश्वास नूं वधाउणा चाहीदा। कुछ भी औखा नहीं है। हालेलुया। तुसीं अपने पाप चों बाहर आ सकदे आ अगर तुसीं प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करदे। हालेलुया।
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੜਾਹਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੜਾਹਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਸੜਾਹਟ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੜਾਹਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਵੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਣਥੱਕ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਧੀਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਸੰਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਫਲ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਨਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਲਕੇ ਨੂੰ ਗੇੜ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੇੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੀਰਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਯਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 3 ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 1 ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ 10 ਕਮਾ ਲਏ, ਜਿਹਨੂੰ 3 ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ 5 ਕਮਾ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੰਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਵਰਗ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ 11 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ पतरस कहता, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओ। बड़े आदर परमेश्वर के राज दे विच। हालेलुया। ਜਦੋਂ एग्जाम ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਯਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸੜਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਕੀ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੌੜ ਉਹ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੌੜਨਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਦੌੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੌੜਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੜਾਹਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਲਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਲਨ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਸੰਸਾਰਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਸੰਸਾਰਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਹਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਪਰਲੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ, ਧੀਰਜ ਨੂੰ, ਸੰਯਮ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਬਾਗੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ, ਯਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਮੱਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਲਵੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਮੁਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੰਡ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਧਾਰ ਕਰੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੇ, ਮੁਕਤੀ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 100% ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਾਹਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕੀਏ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੰਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤਾਇਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਮਰਥੀ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰਕ ਔਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਰਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਸ ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਔਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਦਾ ਗੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਦਾ ਗੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਦਾ ਗੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਜੋਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰਕਰਤਾ, ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਮੂਰਖ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਪੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਨਾ ਹੀ ਤੇਲ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 50-50 ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ
करते जाने, परमेश्वर के सुभाव के अंदर अपने आप को ढालते जाने और वो सुभाव के सहभागी होंगे जाने। तो मैं तुहानूं सच कहना कि स्वर्ग राज के अंदर परमेश्वर तुहानूं जरूर लैके जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर तुहाडे जीवन को सेफ करेगा। हालेलुया। निराश होने की लोड़ नहीं है, तैयार होने की लोड़ है। हालेलुया। उदास होने की लोड़ नहीं है, परेशान होने की लोड़ नहीं है, पर तैयार होने की लोड़ है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों सानू सब कुछ पहला ही दे दिता, ताकि असीं ये ना सोचिए कि मैं किद्दां तैयार हो सकदा, मैं कमज़ोर हाँ, मेरे को कोई सहायक नहीं आ, मैं किद्दां तैयार हो सकदा। बाइबल च लिखिया प्रभु ने पवित्र आत्मा तुहानूं दे दिता। हालेलुया। उन्हें सहायक तुहानूं दे दिता। हालेलुया। उन्हें वरदान तुहानूं दे दिते, उन्हें सामर्थ तुहानूं देती, उन्हें सब कुछ जो जीवन और भगती दे नाल संबंध रखदा तुहानूं दे साडे अंदर आ। अपने आप नूं जांचो, अपने आप नूं परखो। अगर वो चीज़ां तुहाडी जिंदगी च प्रगट नहीं हो रही, अपने परमेश्वर दे अगे घुटने टेक के प्रार्थना करना शुरू करो कि प्रभु मैं उन्हां चीज़ां नूं अपनी जिंदगी चों प्रगट कर सकां। हालेलुया। मैं प्रेम नूं प्रैक्टिस कर सकां, मैं धीरज नूं प्रैक्टिस कर सकां। हालेलुया। मैं तेरे गुणां नूं अपनी जिंदगी चों देख सकां कि तेरा सुभाव किदां दा। हालेलुया। बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने तुहानूं जगत की ज्योति बनाया है। हालेलुया। और ज्योति दूसरिਆਂ ਨੂੰ प्रकाश देने के लिए। अगर परमेश्वर का सुभाव साडे अंदर होएगा तो वह सुभाव दूजिਆਂ की जिंदगी च असर करेगा, वो दूजिਆਂ के जीवन को बदलेगा। अगर उन्हें ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी को बदलिया तो वह दूजे की जिंदगी को बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। अगर तुसी सही रीति ਨਾਲ बदल चुके हैं तो परमेश्वर दूजिਆਂ की जिंदगी को ਤੁਹਾਡੇ द्वारा बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। मैं अपनी गवाही दस के इस वचन को खत्म करना चाहना है। मैं एक बॉर्न और जन्म तो असी प्रभु दे विच सी, पर साडी जिंदगी पाप दे विच सी। मेरा जीवन पाप दे नाल भरिया होया सी। हर तरह के काम जिहड़े परमेश्वर के वचन के खिलाफ सी, हर रोज़ असी उन्हां वचनां नूं हर रोज़ असी उन्हां कम्मां नूं करदे सी। पर जदों शुभ समाचार सुनिया कि जिस परमेश्वर नूं बचपन तो लैके हुण तक असी जाणदे हां, वो सामर्थी कम्मां नूं करन वाला परमेश्वर है, वो जीवनां नूं बदल देण वाला परमेश्वर है, अपना जीवन दे अगे समर्पित किया। उस तो पहला जदों भी किसी को दसदे हुंदे सी कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता मुक्तिदाता है, पर किसी की जिंदगी च कोई असर नहीं हुंदा सी। हालेलुया। पर जो यीशु मसीह नूं अपना जीवन दिता, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मन्निया, जो जानिया कि परमेश्वर ने साडे अंदर भगती करन दा सुभाव पैदा किया है, परमेश्वर ने साडे अंदर प्रेम नूं रखिया होया है, परमेश्वर ने साडे अंदर धीरज नूं रखिया होया, परमेश्वर ने साडे अंदर बदलाव नूं रखिया है। और साडे लई बदलना बहुत जरूरी है, साडे लई प्रभु के सुभाव नूं जानना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के सुभाव नूं प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो जिद्दां जिद्दां अपने आप नूं परमेश्वर दे अगे समर्पित करके बदलना शुरू किया, जिद्दां जिद्दां प्रभु के दासां तो वचन सुन के अपने आप को चेंज करना शुरू किया, और प्रभु की किरपा नाल उहदे अनुग्रह दे नाल बदलाव जिद्दां जिद्दां जिंदगी च आउंदा रहा, तो उही जीवन जिहड़ा पहला दूसरिਆਂ नूं वचन दसदा सी और कोई असर नहीं हुंदा सी, अज जदों परमेश्वर का वचन दूसरे तक पहुँचदा है साडी जिंदगी के द्वारा, उहदे जीवन को बदलदा, चेंज करदा। हालेलुया। इस करके साडी जिंदगी के अंदर सब तो वध के सानू तैयार होने की लोड़ आ, ताकि असी परमेश्वर के काम नूं कर सकी। हालेलुया। तैयारी दे लई सब कुछ परमेश्वर ने साडे अंदर पहले ही रख दिता है। हालेलुया। सब कुछ सानू पहले ही दे दिता है। हालेलुया। हुण सानू हुण उन्हां चीज़ां नूं सानू हर रोज़ अपनी जिंदगी च प्रैक्टिस करन दी लोड़ है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने सानू सब कुछ दिता, ताकि असी बाद दे विच ये ना कह सकीए कि परमेश्वर मैं किद्दां अपनी जिंदगी च काम कर सकदा, मेरे कोल कोई सोर्स नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने तुहानूं चुनिया और बुलाया और क्लीयर कर चुका है कि तुसीं सदा तक उहदे नाल रहो और राज करो। हालेलुया। सो प्रभु इन्हां वचनां दे द्वारा तुहानूं सब नूं ब्लैस करे, आशीषित करे। मैं चाहुंदा जिन्ने लोग चाहुंदे ने कि असीं उन्हां लई प्रार्थना करिए, तुसीं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकदे हैं कमेंट के अंदर, और असीं हुण प्रार्थना च जावांगे। मेरा विश्वास है कि प्रभु तुहाडे जीवन च काम करेगा, परमेश्वर तुहाडी जिंदगी नूं बदलेगा, परमेश्वर तुहाडे हालातां नूं बदलेगा, तुहाडीआं परिस्थितियां नूं बदलेगा। जिन्ने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, तुसीं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, ताकि परमेश्वर का आत्मा तुहाडी जिंदगी च काम करे।
ब्रदर जतिन सरवेट, परमेश्वर तुहानू ब्लैस करे, तुहानू आशीषित करे। राजकुमार राजू, प्रभु तुहानू ब्लैस करे। सुशील कुमार जी, परमेश्वर तुहाडी जिंदगी दे अंदर अपने अनुग्रह नू प्रगट करे। परमेश्वर तुहाडे मदर और फादर नू अखां दी प्रॉब्लम तो आज़ाद करे। मैं प्रार्थना करांगा यीशु मसीह के नाम च, परमेश्वर तुहाडे मदर और फादर नू हील करे। विलियम जट्टा, परमेश्वर तुहानू ब्लैस करे। महेंद्र सिंह, परमेश्वर तुहाडी जिंदगी जुड़े हुए असीं उन्हें प्रार्थना करांगे कि परमेश्वर अपने कम्मां नूं उन्हां दी जिंदगी च प्रगट करे। जरमिया तेजी, परमेश्वर तुहानू ब्लैस करे। संगीता कुमारी सिस्टर जी, तुहाडे हसबैंड के लिए असीं प्रार्थना करांगे कि परमेश्वर उन्हां नूं नशे तो, ताकि उन्हां दा जीवन बदले और परमेश्वर उन्हां दी जिंदगी च पूरी होवे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तुसीं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। राहुल मसीह ब्रदर, मैं तुहाडी फैमिली के लिए प्रार्थना करांगा कि तुहाडी जिंदगी च काम करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमें लाइफ के अंदर आप पढ़िया कि परमेश्वर अपने अनुग्रह फैमिली ते अपनी कृपा करे, अनुग्रह करे। जीसस प्रभु, मैं प्रार्थना